Hello students, welcome for the new syllabus. This is a new classroom, new class for you. I think that this year you have the four units. First unit, unit 1, unit 2, unit 3 and unit 4. In the first unit there are the two poems and three prose. The first poem is Walk a Little Slower. Okay, but before starting the poem, please open the page number 1. There is an acrostic. Actually, when you listen the word acrostic, you have some kind of confusion or you are guessing something else. So I want to clear the meaning of acrostic. I explain in Marathi. ॲक्रॉस्टिक म्हणजे काय? प्रत्येक ओळीतील पहिले अक्षर एकाखाली एक वाचत राहिल्यास एक किंवा अधिक अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात. अशी पद्यरचना किंवा इतर लेखन प्रकार तयार झालेला शब्द त्या कवितेचा किंवा अशा लेखनाचा मूळ विषय असतो. जसं जसं एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. इफ यू टेक द एक्झाम्पल ऑफ होम, HOME, एक प्रकारचं एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. होम बघा, याचा आपण ॲक्रॉस्टिक बनवून बघूया. हाऊ ब्युटिफुल इज, H फॉर हाऊ ब्युटिफुल इज माय होम, O फॉर ओल्ड बट स्वीट अँड स्ट्रॉंग, M फॉर माय फॅमिलीज प्राईड, E फॉर एव्हरीवन लव्स इट. अशा प्रकारे आपण ॲक्रॉस्टिक होमचं बनवलेलं आहे. तसंच बघा, वेगवेगळ्या शब्दांचं तुम्ही ॲक्रॉस्टिक बनवू शकता. जसं इथे पुस्तकात दिलं आहे इंग्लिश, इंग्लंड, नेम, ग्लोबल, लँग्वेज, इंटरनॅशनल, स्कूल सब्जेक्ट, हायर एज्युकेशन. अशा पद्धतीनं खूप साऱ्या शब्दांचं तुम्ही ॲक्रॉस्टिक बनवू शकता. बघा आता याच्यानंतर आपल्याला पोएमला स्टार्ट करायचं आहे. फर्स्ट वी टेक द चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी. चिटचॅट ॲक्टिव्हिटी इज रिअली व्हेरी इंटरेस्टिंग. ॲक्च्युली वेन वी आर इन अ classroom, it is really beneficial for our communication. Why the government add this activity? Because communication. Let's see the chit chat activity. Okay, so first we read the chit chat. Form pairs or groups of 4. Use these questions to start a conversation with your friends. Are you a talkative person? Are you a talkative person? The answer coming from you. Are you talkative? If you are talkative, say yes. If you are not talkative, say no. Do you like to share your thoughts? Yes or no. What would you like to do after 10th? So this is your opinion that you will think upon it and you just write down, and then you will tell in the classroom. Okay, so now we see the poem also. Before starting the poem, there is a next question of chit chat. My thoughts. From groups 4 to 6, discuss the following with your friends in the group and then complete the sentence. My mother about swimming lessons. I would like to talk to my mother about swimming lesson. You have to complete the sentence. Okay, like this you have to complete A, B, C also. I would like to learn to, okay, play chess from my cousin. One is given for you. Then the C, I hesitate to talk to my father about my study, to teacher about my study. Whenever if you hesitate to talk about your study, when you hesitate to talk about your study with whom, म्हणजे कोणाशी तुम्हाला स्टडीविषयी बोलताना जरासं तुम्ही हेजिटेट करता, संकोच बाळगता, तर ते शब्द तिथं तो लिहायचा आणि ते कंप्लीट करायचं आहे. ही ॲक्टिव्हिटी तुमच्यासाठी आहे. अशा पद्धतीनं तुम्ही चिटचॅटमधल्या ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट करू शकता. मी त्याचं स्वरूप तुम्हाला सांगितलं आहे. त्या ॲक्टिव्हिटीज तुम्हाला स्वतःहून कंप्लीट करायचे आहे. ठीक आहे, आता आपण बघूया पोएम. वॉक अ लिटिल स्लोअर. वॉक अ लिटिल स्लोअर. इट्स अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पोएम. But before starting the poem, we see the stanza. The first stanza, there are the 4 stanza in the poem. Author is unknown, म्हणजे ऑथर कोण आहे हे अननोन आहे. टायटल आहे वॉक अ लिटिल स्लोअर. ओके, 4 स्टांजा आहे. पेज नंबर बघा 3. ओपन द पेज नंबर 3 and then we take the first stanza.
Walk a little slower, Daddy, said a little child so small. I am following in your footsteps and I don't want to fall. बघा याच्यात काय सांगितलं ते पहिले बघूया. द लिटिल चाइल्ड रिक्वेस्ट इट्स फादर टू वॉक अ लिटिल स्लोअर. द चाइल्ड वॉन्ट्स टू अंडरस्टँड द ॲक्शन्स ऑफ इट्स फादर बेटर. द चाइल्ड ॲड्स दॅट इट इज फॉलोइंग इन इट्स फादर फूटस्टेप्स. It wants to follow the same way of life. The child does not want to fall. It does not want to be a failure in life. Hence, the request to slow down. इंग्लिशमध्ये एक्सप्लेनेशन झालेलं आहे. आता मराठीत बघूया. ॲक्च्युली ह्याचा वॉक लिटल म्हणजे तुमची गती थोडी कमी करा किंवा थोडं हळू चाला बाबा. बाबाला उद्देशून म्हणताय. पोयमच एक छोटासा मुलगा बाबाला म्हणत आहे की बा तुम्ही हळू चाला. कारण मुलगा आपल्या बाबांचंच अनुकरण करून समोर जात असतो. प्रत्येक लहान मूल मोठ्यांचं अनुकरण करीत असते. त्यामुळे पुढची पिढी उत्तम घडावी यासाठी मागील पिढीचे योग्य दिशादर्शन त्यांना मिळणे गरजेचे असते. सदर कवितेतील लहान बालकाने वडिलांना केलेल्या विनंतीतून अशाच या अर्थाचा विचार व्यक्त होत आहे. ठीक आहे. आता आपण बघूया सेकंड स्टांजा. आता इथे काही शब्द आलेले आहेत. स्लोअर म्हणजे नॉट फास्ट. ठीक आहे. त्यानंतर फॉलोईंग हा शब्द आलेला आहे थर्ड लाईनमध्ये. फॉलोईंग म्हणजे काय? इमिटेट, अनुकरण करणे. फूट स्टेप्स म्हणजे काय? फूट स्टेप्स म्हणजे चांगल्या गोष्टीचं किंवा ॲक्टिव्हिटी म्हणू शकतो आपण. गुड डीड्स किंवा ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे. फूट स्टेप्स. त्यानंतर शेवटच्या लाईनमध्ये फॉल आलेला शब्द आहे. तर फॉल म्हणजे पडणे होते, पण इथे तसा अर्थ घेतला तर फेल्युअर आहे. ठीक आहे. अशा पद्धतीने सेकंड स्टांजा बघूया आपण. समटाइम्स युअर स्टेप्स. स्टेप्स म्हणजे काय? ॲक्शन्स. समटाइम्स युअर स्टेप्स आर व्हेरी फास्ट. समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी. सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डॅडी फॉर यू आर लीडिंग मी. लीडिंग म्हणजे मार्गदर्शन करताय. ठीक आहे. आता आपण याचं इंग्लिश मिनिंग बघूया. द लिटिल चाइल्ड टेल्स इट्स दॅट समटाइम्स हीज steps, his means father, steps are very fast and at some other times they are hard to see. The child at times finds it difficult to understand the actions of its father and wants him to be a more considerate to his needs. According to child, it is important because the father is leading him. The father is the child's role model in life. आता याचा मराठी अर्थ समजून घ्या. बाबा तुम्ही थोडे सावकाश चाला अशी विनंती बालक आपल्या वडिलांना करीत आहे. तो म्हणतो तुमच्या पावलावर पाऊल ठेवून मी चालत आहे आणि मला अडखळून पडण्याची इच्छा नाही. म्हणजेच बालकाला वडिलाप्रमाणे आपले जीवन जगायचे आहे आणि त्यात अपयश येऊ नये अशी त्याची इच्छा आहे. त्यामुळे तुम्ही सावकाशपणे चाललात तर मीही तुमचे अनुकरण करून तुमच्याप्रमाणे योग्य मार्गाने आयुष्याची वाटचाल करू शकेन असे बालक त्यांना सांगतो. सेकंड स्टांजाचा आपण अर्थ समजून घेतलेला आहे. आता आपण बघू थर्ड स्टांजा. सम डे वेन आय एम ऑल ग्रोन अप यू आर वॉट आय वॉन्ट टू बी देन आय विल हॅव अ लिटिल चाइल्ड हू विल वॉन्ट टू फॉलो मी. थर्ड स्टांजा. द लिटिल चाइल्ड adds that when it is grown up, it wants to be exactly like its father. And in future, when the child will have a little child, that child will follow in the footsteps of its father. The present child as a father then. Okay? When the child became a father, after some time the child, now he is a child, but after some time, after few years, 20 years, he will become a father definitely. So this is the cycle of the life. Okay. In Marathi काय होईल मराठी? तो पुढे म्हणतो बाबा कधी कधी तुम्ही फार वेगाने पुढे जातात. तुम्ही कधी कधी तुमची पावले मला दिसेनाशी होतं. याचा अर्थ काही वेळा वडिलांच्या कृती व त्यांच्या वर्तन समजणे मुलांना कठीण असते. अशा वेळी त्यांनी आपल्याला समजून घ्यावे, स्वतःबरोबर सांभाळून न्यावे असे तो वडिलांना सुचवतो. हे मागच्या स्टांजाचा अर्थ झाला. पण आता ह्या स्टांजाचा अर्थ बघू आपण. तिसऱ्या स्टांजाचा अर्थ मराठीत सांगतोय.
बालक वडिलांना सांगतो, मोठा झाल्यावर मला तुमच्यासारखे व्हायचे आणि त्यावेळी माझे लहान मूल देखील त्याच्या वडिलांचेच म्हणजेच माझेच अनुसरण करणार आहे. याचा अर्थ कवितेतील बालक मोठा होऊन आपल्या वडिलांप्रमाणे बनू इच्छितो आणि आपल्या भविष्यातील मूल जेव्हा आपले अनुकरण करणार आहे याची त्याला जाणीव आहे, कारण प्रत्येक पुढची पिढी मागच्या पिढीचा आदर्श समोर ठेवत असते. म्हणून आपण इतिहास का शिकतो याचं कारण ते आहे, कारण इतिहासात आपल्याला जे काही तत्व काही आदर्श मिळतात तेच आपण पुढे घेऊन जातो. आज शिवाजी महाराजांचा आदर्श आपल्यासमोर आहे, आपल्यासमोर महान महान पुरुषांचा आदर्श समोर आहे, त्यामुळे तो आदर्श घेऊन आपण समोर जात आहोत. लास्ट स्टांजा. and I would want to lead just right and know that I was true, so walk a little slower daddy, for I must follow you. शेवटचा स्टांजा. The child further adds that it wants to lead its future child just as the way its father leads it now. So it is important to make sure that it leads its future child in true way. For that the child must now understand its father's action better. Hence the child requests his father again to go a little slower. मराठीत समजूया अर्थ. आणि म्हणून बालकाला वाटते की त्याने योग्य मार्ग निवडला पाहिजे, सत्याच्या वाटेवरून चालले पाहिजे. त्यासाठी तो आपल्या वडिलांना धीम्या गतीने पुढे जाण्यास सांगतो. वडील आपले मार्गदर्शक आहे, दिशादर्शक आहे आणि त्यांनी दाखवलेली दिशा योग्यरित्या समजून त्यानुसार आपले जीवन घडविणे त्याला महत्त्वाचे वाटते, कारण पुढे जाऊन येणारी पिढीही त्याचेच अनुकरण करणार आहेत हे त्याला ठाऊक आहे. अशा पद्धतीने आपण इथे कवितेचा अर्थ समजून घेतलेला आहे. कवितेमध्ये काही क्वेश्चन्स आहेत, ते क्वेश्चन्स तुम्हाला कंप्लीट करायचे आहेत. काही फिगर ऑफ स्पीच पण आलेलं आहे, ते फिगर ऑफ स्पीच पण तुम्हाला बघायचे आहेत. फिगर ऑफ स्पीचबद्दल आपण सविस्तर समजून घेऊया. स्पेशल फिगर ऑफ स्पीचवर आपण व्हिडिओ घेणार आहोत, तर त्यातून आपल्याला ते समजून येईलच नक्कीच. सध्या ह्या पोएममध्ये फिगर ऑफ स्पीच आलेले आहेत, ॲलिट्रेशन आणि मेटॅफर, हे दोन फिगर ऑफ स्पीच या पोएममध्ये आलेले आहेत. ओके, सो आता तुम्ही योग्य प्रकारे व्हिडिओ बघून त्याच्यावरचा जो काही होमवर्क आहे तो सॉल्व करायचा आहे. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.